am sent for the liberation of the men and women of this generation. God sent me in an 18-hour long vision to go say to the world, enough is enough. Satan, stop there. So whatever Satan has done against your destiny, I command them undone today. Whatever tree the devil has planted into your life, I command them uprooted today. The strangers moving through your body is cursed today. In the name of Jesus. జీవవాక్యము జీవితాలను వెలిగించును, రోగములను తొలగించును, ఐశ్వర్యమంతయు కలిగించును. విశ్వాసంతో సాధ్యమే, సమస్తం సాధ్యమే. I just want to talk about something very short. ఒక విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా మీతో మాట్లాడాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. Turn with me to Isaiah chapter 28, please. యెషయా గ్రంథము 28 తెరుచుకుందాం ఒకసారి. And let's go to verse 16. 16వ వచనం. Isaiah 28 and verse 16. యెషయా గ్రంథము 28:16. Therefore, thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. ప్రభువగు యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, సీయోనులో పునాదిగా రాతిని వేసిన వాడను నేనే, అది పరిశోధింపబడిన రాయి, అమూల్యమైన తలరాయి, బహుస్థిరమైన పునాది రాయి అయిన మూలరాయి అయి ఉన్నది. విశ్వసించువాడు కలవర పడడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. He that believeth shall not make haste. విశ్వసించువాడు కలవర పడడు. You know, many times people are giving up and losing what belongs to them because they're hasty. చాలా మంది కలవరపడుచు దేవుడు ఏదైతే వారికి ఇచ్చారో దానిని కోల్పోవడము జరుగుతున్నది. Turn with me now to Hebrews. హెబ్రీ గ్రంథం తెరుచుకుందాం. Okay, Hebrews chapter 6 and verse 12. 6:12 హెబ్రీ. That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. మీరు మందులు కాక విశ్వాసము చేతను ఓర్పు చేతను వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకున్న వారిని పోలి నడుచుకొనుడి. You inherit the promises through faith and patience. విశ్వాసము ద్వారాను ఓర్పు చేతను వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకొనుడి. Now you have to understand this word patience in the right manner. ఇక్కడ ఓర్పు అనే మాటని సరైన రీతిగా మనము గ్రహించాలి. Because according to the dictionary it means a calm endurance. ఇక్కడ డిక్షనరీ ప్రకారం అయితే నెమ్మదిగా సహించడము అని అర్థము. It gives you the picture that it's just taking anything that comes and enduring without putting up a fight. ఎలాంటి ఆ ఎదురింపు లేకుండా ఏదైనా వచ్చినట్లయితే దాన్ని ఓర్పుతో సహనముతో సహించడం అది. That is not the biblical patience that we're talking about. కానీ వాక్యానుసారమైనటువంటి ఓర్పు అది కాదు, దాని గురించి మాట్లాడలేదు మనము. You see, the word does not depict a passive submissive patience. అనగా ఎలాంటి క్రియ చేయకుండా అలా లోబడి ఉండడము అనేది ఓర్పు కాదు అది. But instead it's an active endurance marked by hope and assurance. ఒక ఆశతోను నిరీక్షణతోను మనము ముందుకు కొనసాగడమే ఈ ఓర్పు అయి ఉన్నది. It's an attitude which says, ఇది ఎలాంటి వైఖరి అంటే, I'll press in and stay put and not be shaken by anything until I receive the promise. నేను వాగ్దానంను పొందుకునే వరకు నేను కదిలించబడను, నేను ముందుకు మాత్రమే నిరీక్షణతో కొనసాగుతాను అని చెప్పేది. Now we will explain that as we continue. ముందుకు వెళ్తుండగా వివరిస్తాను. But you have to understand, patience is not just waiting and as you wait take all the beatings. ఈ ఓర్పు అనేది అలా కనిపెడుతూ అనగా ఏదో జాలి పడుతూ అలా ఉండడం కాదండి ఇది. Well, whatever happens has to happen. I'm just going to not resist it. I'm going to just sit back
and just wait. ఏది జరగాలో అది జరగనివ్వండి, నేను ఎదిరించను, అలాగే కూర్చుంటాను, కనిపెడతాను అని ఉండడం కాదు అది. That is not the kind of patience that the Bible is talking about. ఆ ఓర్పు అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు బైబిల్ ఆ రకమైన ఓర్పు గురించి మాట్లాడటం Now, లేదు. if you look at Noah మనం నోవాహును చూస్తే in Genesis chapter 5, ఆదికాండం 5వ అధ్యాయములో, let's go there. Genesis chapter 5 ఆదికాండము 5వ అధ్యాయము and verse 32. 500 years old, and Noah begat Shem, Ham, and Japheth. ఆ నోవాహు 500 ఏండ్లు గలవాడై షేమును, హామును, యాపెతును కనెను. Okay. It was at this time that God spoke to Noah ఈ సమయంలో దేవుడు నోవాహుతో మాట్లాడాడు, and told him about the flood. ఆ జల ప్రళయం గురించి చెప్పాడు ఆయనకి. Now go to Genesis chapter 7 ఇప్పుడు ఆదికాండం and 7వ verse అధ్యాయము 6. 6వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. And Noah was 600 years old when the flood of waters was upon the earth. ఈ భూమి పైన ఈ జల ప్రళయము కలిగినప్పుడు నోవాహు 700 సంవత్సరాల వయసు గలవాడు. Before the word came to pass, it took 100 years. దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ మాట నెరవేరక ముందు ఒక 100 సంవత్సరాల కాలం అనేది పట్టింది. Amen. ఆమేన్. What we're saying is, once God speaks, దేవుడు ఒకసారి మాట్లాడగానే it's got to happen. అది ఖచ్చితంగా జరగవలసిందై We ఉంటుంది. cannot decide on the time, ఆ సమయాన్ని మనము but we నిర్ణయించము, should be decided in our heart. కానీ హృదయంలో No తీర్మానించుకోవాలి. matter how long it takes, దానికి ఎంత కాలం I'm పట్టినప్పటికీ going to stay put because it will manifest. అది ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది కాబట్టి నిలబడి ఉంటాను అని తీర్మానించుకోవాలి. Say amen. ఆమేన్. Okay, let me just take you back to Hebrews chapter 6. హెబ్రీ 6వ అధ్యాయం తెరుచుకుందాం. Hebrews chapter 6 హెబ్రీ and 6 look at verse 13. And when God made the promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself, saying, surely blessing I will bless thee, and multiplying I'll multiply thee. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. దేవుడు అబ్రహామునకు వాగ్దానం చేసినప్పుడు తనకంటే ఏ గొప్పవానితోనూ అని ప్రమాణము చేయలేకపోయాను కనుక తన తోడు అని ప్రమాణం చేసి నిశ్చయముగా నేను నిన్ను ఆశీర్వదింతును, నిశ్చయముగా నిన్ను విస్తరింపచేతును అని చెప్పెను. ఆ మాట అతడు ఓర్పుతో సహించి ఆ వాగ్దానము ఫలము పొందెను. I want you to carefully note verse 15. 15వ వచనాన్ని జాగ్రత్తగా చూడండి. And so after he had patiently endured, ఆ he obtained the promise. ఆ మాట అతడు ఓర్పుతో సహించి ఆ వాగ్దాన ఫలము పొందెను. Patience is always the companion of authentic faith. ఈ ఓర్పు అనేది అధికారపూర్వకమైనటువంటి విశ్వాసముతో సాగేది అయ్యున్నది. Patience is always the companion of authentic faith. అధికారపూర్వకమైన ఆ విశ్వాసముతో ముందుకు సాగేది ఓర్పు అయ్యున్నది. Faith without patience is fake. ఈ ఓర్పు లేనటువంటి ఆ విశ్వాసము నటన మాత్రమే. He that believeth shall not make haste. ఇక నమ్మినటువంటి వాడు ఆత్రపడడు అని రాయబడి ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. That means you will not jump the gun and come to the conclusion, well, I waited so long, it's not happening, I don't know if it will ever happen. ఆ వెంటనే అడుగు వేసి నేను ఇంతవరకు ఎదురు చూశాను, జరగలేదు, అది జరుగుద్దో లేదో అని ఆ రకంగా ఆలోచించకూడదు. Abraham patiently endured. అబ్రహాము ఓర్పుతో సహించెను. Watch this. గమనించండి. Not everybody waiting is patient. ఈ కనిపెడుతున్న ప్రతి ఒక్కరు ఓర్పుతో ఉన్నవారు కాదండి. Most people are victims of anxiety. అనేక మంది ఈ చింత అనే దానిలో పడిపోతున్నారు. While you're waiting, మీరు కనిపెడుతూ ఉండగా if you're anxious, you're not impatient. మీరు చింతపడుతూ ఉంటే మీరు ఓర్పును కలిగిన This వారు is a కాదు. very important statement. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాట. If you say I'm waiting for the manifestation, అది నెరవేర్చబడడానికి ఎదురు చూస్తున్నానంటే but you're anxious కానీ మీరు చింతపడుతున్నారు, and wondering what might happen, ఏం జరుగుతుందా అని that is ఆశ్చర్యపడుతున్నారు, not called patience. దానిని ఓర్పు అనము. Are you with me? వింటున్నారా? All right. So
most people are victims of anxiety. అనేక మంది ఈ చింత అనే దాంట్లో పడిపోతున్నారు. Patience is stable while waiting. ఈ ఓర్పు అనేది నిలకడగా ఉంటుంది కనిపెడుతూ ఉండగా. It is waiting without anxiety. ఎలాంటి చింత లేకుండా కనిపెట్టడము. It is waiting with expectation. ఒక ఆశతో కనిపెట్టడము ఉన్నది. It is waiting without anxiety. ఎలాంటి చింత లేకుండా కనిపెట్టడము. But it is waiting with expectation. ఒక ఆశతో నిరీక్షణతో కనిపెట్టడము. It means he has entered into his rest. అనగా ఆయన తన విశ్రాంతిలోనికి And ప్రవేశించాడు. he has left the rest to God to handle. అనగా మిగతాదంతా కూడా దేవుని హస్తాలకు అప్పచెప్పాడు అని అర్థం. Go with me now to Hebrews chapter 4. ఇప్పుడు హెబ్రీ 4వ అధ్యాయం తెరుచుకుందాం. Verse 1. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. ఆయన యొక్క విశ్రాంతిలో ప్రవేశించుదు మన వాగ్దానము ఇంకా నిలిచి ఉండగా మనలో ఎవడైనను ఒకవేళ వాగ్దానం ఫలము పొందకుండా తప్పిపోనేమని భయము కలిగి ఉందుము. Now, let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. వాగ్దాన ఫలము ఇంకా నిలిచి ఉండగా మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగ్దానం పొందకుండా తప్పిపోనేమో అని భయము కలిగి నడుచుకొందుము. For unto us the gospel was preached as well as unto them. వారికి వలె మనకును సువార్త ప్రకటించబడెను. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. కానీ వారు వినిన వారితో విశ్వాసము గల వారే కలిసి ఉండలేదు కనుక విన్న వాక్యము వారికి నిష్ప్రయోజకమైనదాయెను. For we which have believed do enter into rest, as he said. ఆయన చెప్పిన ప్రకారము నమ్మిన మనమందరము ఆయన విశ్రాంతిలో ప్రవేశించుదుము. The proof of your faith నీ విశ్వాసం యొక్క రుజువు is the rest you enter into. నీవు ప్రవేశించే విశ్రాంతి లాంటిది. Hallelujah. హల్లెలూయా. That means if you truly believe, అనగా నువ్వు నిజంగా నమ్మితే you will not panic and you will not be anxious. నువ్వు భయపడవు అలాగే చింతపడవు. Your faith becomes your anchor and helps you to stay put, to see it manifest. It doesn't matter how long. అది ఎంత కాలమైనప్పటికీ నీకు విశ్వాసం అనేది ఒక లంగరులాగా ఉంటుంది. అది ఎంత మాత్రము కదిలించబడదు. They did not mix the word with faith. వారు ఆ విశ్వాసము అనే వాక్యముకు వారు కలపలేదు So they కాబట్టి became anxious వారు కాబట్టి చింతపడ్డారు. వారు and they became unbelieving. అలాగే వారు అపనమ్మకంలోనికి As a వెళ్ళిపోయారు. result, they never made it to the promised land. దాని ఫలితంగా వాగ్దాన దేశాన్ని Child of God, చేరలేకపోయారు. listen to me carefully. దేవుని బిడ్డలారా వినండి If ever జాగ్రత్తగా. God has spoken to you regarding anything, దేని గురించి అయినా దేవుడు ఏమైనా మీతో మాట్లాడి ఉంటే number one, మొదటిగా don't ever forget, ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు, God does not work according to your time schedule. దేవుడు నీ సమయమును అనుసరించి పనిచేసేవాడు కాదు. God, I want to get married and I want to get married tomorrow. దేవా నాకు పెళ్లి కావాలి, అది కూడా రేపే కావాలి. It's never going to happen. అది ఎప్పుడు జరగదు. God will get you married if you believe, నువ్వు నమ్మితే దేవుడు నీకు వివాహం జరిగిస్తాడు, but not according to your schedule. అయితే నీ కాలమాన ప్రకారము కాదు, In his time. అది ఆయన సమయములో. Hallelujah. హల్లెలూయా. The Bible promised in Genesis chapter 3 ఆదికాండం 3వ అధ్యాయంలో బైబిల్ వాగ్దానం చేస్తుంది that the Redeemer would come. ఒక విమోచించువాడు వస్తాడు. Galatians chapter 4 says, గలతీ 4 in సెలవిస్తుంది the fullness of ఈ time. కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు. Amen. ఆమేన్. There is a timing in God. దేవునిలో ఒక సమయం అనేది ఉన్నది. Just because God speaks a word, దేవుడు ఒక మాట ఇస్తాడు కాబట్టి not every word manifests right away. ప్రతి మాట వెంటనే There నెరవేర్చబడదు. are times when he speaks and it happens. కొన్నిసార్లు ఆయన మాట్లాడితే వెంటనే జరుగుద్ది. He said, let there be light. ఆయన ఏమన్నాడు, వెలుగు కమ్ము అని And పలికాడు. the light appeared. అక్కడ వెంటనే వెలుగు But వచ్చింది. there are other times when he spoke a word. కొన్నిసార్లు ఆయన మాట ఇచ్చాడు. It took almost 25 years before Abram became truly Abraham. అబ్రహాము కాకముందు దాదాపు 25 సంవత్సరాల It took కాలం 100 పట్టింది. years for the flood to appear. ఈ జలప్రలయం రావడానికి కనీసం ఒక 100 సంవత్సరాలు పట్టింది. Not because there is lack of power in the word, దేవుని వాక్యంలో శక్తి లోపము కాదు కానీ but in God's doing there is a timing involved. కానీ దేవుడు కార్యం చేయడంలో కాలము అనేది ఉన్నది. Say amen. ఆమేన్. I am sent for the liberation
of the men and women of this generation. God sent me in an 18-hour long vision. So go say to the world, enough is enough. Satan, stop there. So whatever Satan has done against your destiny, I command them undone today. Whatever tree the devil has planted into your life, I command them uprooted today. The strangers moving through your body is cursed today. In the name of Jesus. మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక బ్రదర్ గారి జీవితంలో దేవుడు అద్భుతమైన కార్యం జరిగించారు. మరి సహోదరుడు ఒక జాబ్ కొరకు మరి వేచి ఉన్నారు. దానికంటే ముందుగా మరి ఒక సంవత్సరం క్రితము 1,00,000 రూపాయలు తనకు తెలిసినటువంటి తన రక్త సంబంధంలో ఒక వ్యక్తికి ఇవ్వడం జరిగింది. మరి సంవత్సరం తర్వాత తనని అడగాలి అని చెప్పేసి ఆయన అనుకున్నారు. దానికంటే ముందుగా దేవుని యొక్క అనుగ్రహం కొరకు తను వేచి చూస్తూ ఉన్నారు. తను ఆ డబ్బు రావాల్సినటువంటి విషయమై అయితే తను చేసుకున్న మొక్కుబడి ఏంటి అని అంటే జాబ్ వస్తే కనుక 50% వరకు దేవుని యొక్క పరిచర్యకి తను ఇస్తానని చెప్పేసి తన ఒక మొక్కుబడి చేసుకుని ఉన్నారు. పాస్టర్ మర్లిన్ గారు మరి జాబ్స్ కొరకు ఎవరైతే వేచి ఉన్నారో వారి జీవితంలో దేవుడు కార్యం చేయనున్నారనేటువంటి మాట విడుదల చేసినప్పుడు సంతోషంతో మాటను స్వీకరించారు. తన లాస్ట్ వీక్ మన మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మరి తన జాబ్ పొందుకొని మన మధ్యలోనికి రావడం జరిగింది. మరి ఆ రోజు మరి తన ప్రమాణం చేసినటువంటి విధముగా వెళ్ళి మరి శామ్యూల్ పట్ట మినిస్ట్రీస్లో పార్ట్నర్షిప్ తీసుకున్నారు. మరి తన పరిచర్యలోనికి మరి 50% మరి జీతాన్ని కూడా తను మరి విడుదల చేయడం జరిగింది. శనివారం రోజు అద్భుతంగా ఎవరైతే మరి 1,00,000 రూపాయలు ఇవ్వాల్సినారో వారు ఫోన్ చేసి ఇంకా 4 నెలలు గడుపు ఉన్నప్పటికీ వారు ముందుగానే ఫోన్ చేసి వారు తీసుకున్న 1,00,000 రూపాయలు కూడా ఇవ్వడానికి వారు వస్తారని చెప్పేసి విషయాన్ని తెలియపరచడం జరిగింది. ఇది కేవలము దేవుని కార్యముగా మన మధ్యలో బ్రదర్ సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. దేవునికే సమస్త మహిమ కలుగును గాక. But this is what you got to understand. ఈ విషయాన్ని మీరు గ్రహించాలి కదా. Faith is not in the future. విశ్వాసం అనేది భవిష్యత్తులో ఉన్నది Faith కాదు. is always in the now. విశ్వాసం ఎప్పుడు ప్రస్తుతం So when పనిచేస్తుంది. you receive the word, నువ్వు వాక్యమును పొందుకున్నప్పుడు, when God has spoken దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు, in the realm of the spirit, ఈ ఆత్మ లోకములో it is a done deal. అది జరిగి ముగించబడినది. It has to happen. అది ఖచ్చితంగా జరగాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. There is no option but for it to manifest. అది నెరవేర్చబడడం తప్ప వేరేది ఏమీ లేదు ఇంకా దానిలో. But when will it manifest? కానీ అది ఎప్పుడు నెరవేర్చబడుతుంది? According to his time. దేవుని కాలమాన ప్రకారముగా 25 years before Abram actually became Abraham and manifested as son. అబ్రహాము కాకముందు తనకి కుమారుడు కలగక ముందు 20 God సంవత్సరాలు showed him పట్టింది. the stars in the sky. దేవుడు ఆకాశ And నక్షత్రాలను he said, this is చూపించాడు. how your children and your descendants will be. ఈ విధంగా నీ సంతానం ఉంటారని దేవుడు తెలియజేశారు. The Bible says Abraham believed. బైబిల్ బోధిస్తుంది అబ్రహాము నమ్మెను. And it was counted unto righteousness. అది ఆయనకు నీతిగా ఎంచబడెను. He believed. ఆయన నమ్మాడు. What did he believe? ఏం నమ్మాడు ఆయన? That the one that promised is well able to perform it. వాగ్దానం చేసిన వాడు దాన్ని నెరవేర్చడానికి శక్తిమంతుడని నమ్మాడు. Now we need something to stand on. అనగా మనము నిలబడడానికి ఒకటి ఆధారం కావాలి మనకి. We need some proof. మనకు ఒక రుజువు కావాలి. The proof is his word. ఆ రుజువే దేవుని వాక్యమై So ఉన్నది. as I receive that word, ఆ వాక్యము నేను పొందుకొని ఉండగా I begin to stand on that word. ఆ వాక్యము పైన నేను నిలబడ్డం And ఆరంభించాలి. watch for its manifestation. అది నెరవేర్చబడడానికి కనిపెడుతూ ఉండాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. But I'm not passive. కానీ నేను ఏ కార్యం చేయకుండా ఉండను. But I'm actively participating. నేను క్రియాత్మకంగా ఆయనతో పాటు పాలు This is పంచుకుంటాను. what I want you to know. నీకు విషయం తెలుసుకోవాలి మీరు ఇక్కడ. Many of you are exercising your faith for healing, మీలో అనేక మంది విశ్వాసం కొరకు స్వస్థత కొరకు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు. for prosperity, సమృద్ధి కొరకు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు. for a job, ఆ ఉద్యోగం కొరకు విశ్వాసంలో చేస్తున్నారు. for a spouse. లేకుంటే భాగస్వామి కొరకు This చూస్తున్నారు. is very important. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. You get all excited sometimes when the preacher has preached a powerful message. కొన్నిసార్లు శక్తివంతమైన సందేశం విన్నప్పుడు చాలా And you సంతోషిస్తూ go ఉంటాం. out excited from here. ఇక్కడ నుంచి చాలా సంతోషంగా బయటికి వెళ్తారు But మీరు. after a week ఒక వారం తర్వాత or after a month, లేకుంటే ఒక నెల తర్వాత when there seems to be no movement, ఎలాంటి కదలికలు జరగనప్పుడు you begin to give up and start talking negative. మధ్యలో ఆగిపోయి ఇంకా ప్రతికూలంగా మాట్లాడడం And you ఆరంభిస్తారు. even begin to say, I don't know if I will ever get married. నాకు పెళ్లి అవుతుందో లేదో అన్నట్టుగా I don't know if మాట్లాడుతుంటారు. I will ever get healed. నాకు స్వస్థ వస్తుందో లేదో అని మాట్లాడుతుంటారు. You have an attitude
attitude inside now that says, maybe. నీలో ఎలాంటి వైఖరి ఉందనగా బహుశా కావచ్చు కాకపోవచ్చు You అనే have వైఖరి ఉంది. moved away from faith. విశ్వాసంలో నుంచి మీరు బయటికి దాటిపోయారు. If ever you let the devil steal that word which built faith in you, నీలో విశ్వాసం కట్టినటువంటి ఆ వాక్యాన్ని దొంగిలించడానికి అపవాదికి అనుమతిస్తే, although God has spoken, దేవుడు పలికినప్పటికీ it will not manifest in your life అది నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడదు. because you've moved away from faith. ఎందుకనగా విశ్వాసం నుంచి బయటికి So అడిగేసావు there is కాబట్టి. something that you must be actively involved in. కాబట్టి ఒక విషయంలో నువ్వు క్రియాత్మకంగా పాల్పంచుకుంటూ ఉండాలి. When you believe, నువ్వు నమ్మినప్పుడు the Bible says you enter into a rest. బైబిల్ బోధిస్తున్న ఒక విశ్రాంతి లోనికి What ప్రవేశిస్తున్నావు. kind of rest is this? ఇది ఏ రకమైన విశ్రాంతి? This rest is called assurance. ఈ విశ్రాంతిని మనము నిశ్చయత అంటాము. I know that I know that I know. నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు. Because God has said it. ఎందుకనగా దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Even if everything around turns against me, నా చుట్టుపక్కల ప్రతిదీ విరోధంగా తిరిగినప్పటికీ, and the reports are going from bad to worse, ఆ రిపోర్ట్స్ అనేవి ఇంకా క్షీణించిపోయినప్పటికీ, and everywhere I go I seem to get denied of getting a job, నేను ఎక్కడ వెళ్ళినా నాకు ఉద్యోగం రాదు అని చెప్పినప్పటికీ, and anybody that tries to marry me is saying no, నన్ను వివాహం ఆడడానికి ఎవరైనా నువ్వు కాదు అని but చెప్తున్నప్పటికీ, I have an assurance. నాకు ఒక నిశ్చయత ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. I have an assurance. ఒక నిశ్చయత నాలో ఉంటుంది. Somebody shout, I have an assurance. I have an assurance. Say it again, I have an assurance. I have an assurance. See, faith does not respond to the climate or circumstance. ఈ విశ్వాసం అనేది నీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాతావరణంకి దానికి అనుగుణంగా నడవదు. Faith does not consult the sense realm. ఈ విశ్వాసం అనేది ఇంద్రియ జ్ఞానమును దానికి So no దాన్ని matter వివేచించదు. what you're going through, నువ్వు దేని గుండా వెళుతూ and no ఉన్నప్పటికీ, matter what the reports are, నీ రిపోర్ట్స్ ఏ విధంగా no matter what ఉన్నప్పటికీ, you're experiencing, నీ అనుభవాలు ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ, you have an assurance. నీకు ఒక నిశ్చయత ఉంటుంది. God has spoken. దేవుడు మాటను పలికాడు. Now you got to do something to build yourself up. మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకోవడానికి ఒక పని చేయాలి. మీరు Go with me to the book of Hebrew, to Romans, please. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక తెరుచుకుందాం. I shared with you a little bit last week, but I want to reinforce that tonight. పోయిన వారం కొంత చదివి వినిపించాను, మరొకసారి చదువుతాను ఆ మాటని. Verse 19 in chapter 4. 4వ అధ్యాయం 19వ వచనాన్ని చూద్దాం. Well, go back. Let's read verse 18. 18 నుంచి Who చదువుకుందాం. against hope believed in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. నీ సంతానం ఇలాగ ఉండునని చెప్పిన దాన్ని బట్టి తాను అనేక జనములకు తండ్రి అగునట్లు నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమ్మెను. God spoke. దేవుడు పలికాడు. So Abraham said, I'm readjusting my hope. నా నిరీక్షణను సరిదిద్దుకుంటున్నాను అనుకున్నాడు అబ్రాహాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. The Bible says he believed that word. బైబిల్ బోధిస్తుంది అబ్రాహాము ఆ మాటను నమ్మెను. So now look at verse 19. 19వ వచనం చూడండి. And being not weak in faith, విశ్వాసంలో బలహీనుడు he కాక considered not his own body now dead when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. తను 100 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు తన శరీరాన్ని శారా యొక్క గర్భమును మృతతుల్యమైనట్టు తను పట్టించుకోలేదు. కానీ I want you to receive the revelation here. ఇక్కడ ఒక ప్రత్యక్షతను పొందుకోండి మీరు. The Bible says he did not begin to get weak. బైబిల్ బోధిస్తుంది ఆయన బలహీనుడు కాక అనున్నది. You see, when things don't materialize and it seems to be what God promised is being delayed, ఈ పరిస్థితులు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు వాగ్దానం చేసింది ఆలస్యము అవుతున్నప్పుడు కూడా it is very easy to become weak in our faith. అప్పుడు మన విశ్వాసంలో బలహీనపరచబడము చాలా సులువైన విషయం అవుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. But watch this. He గమనించండి మాటని. did not become weak in faith. ఆయన విశ్వాసంలో బలహీనుడు కాక. Why did he not, and how did he keep from becoming weak? ఆ బలహీనుడు కాక ఎలా ఉండగలిగాడు ఆ వ్యక్తి? The Bible says బైబిల్ బోధిస్తుంది he did not consider his deadness of his body, తన శరీరం యొక్క మృతతుల్యమైనట్టు ఆలోచించలేదు nor ఆయన. the deadness of Sarah's womb. సారా గర్భ మృతతుల్యమైనట్టు పట్టించుకోలేదు ఆయన. What is he saying? ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? He was not spending time తాను సమయంను గడపటం లేదు, thinking, ఆలోచిస్తూ meditating ధ్యానం చేస్తూ on the negative reports and negative experiences. తన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రతికూలమైన పరిస్థితులను ఆలోచిస్తూ ధ్యానం చేస్తూ ఉండలేదు. My friend, listen to me carefully. వినండి స్నేహితులారా జాగ్రత్తగా. What you spend most of your time thinking and meditating దేని గురించి అయితే ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ధ్యానం చేస్తూ సమయం గడుపుతుంటావో is what will shape your belief system. అది నీ విశ్వాస విధానాన్ని కట్టుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా.
am sent for the liberation of the men and women of this generation. God sent me in an 18-hour long vision. So God said to the world, enough is enough. Satan, stop there. So whatever Satan has done against your destiny, I command them undone today. Whatever tree the devil has planted into your life, I command them uprooted today. The strangers moving through your body is cursed today. In the name of Jesus. I'm so glad that many viewers are writing into us and also calling us and letting us know that how much they're being blessed through our programs. We are so glad and we give God all the glory for this. I just want to take this opportunity to let you know I would love to meet with you. So if you ever visit Hyderabad or you are living in and around Hyderabad, I want to welcome you. And I want you to come to one of our services, whether it's a Friday night or on Sunday. All the information about where the services will be run will be displayed on the screen. Please remember, when you come, make sure you not only ushered into the church through the ushers, but you go and meet the staff at the SPM counter and let them know that you are one of our viewers and that you came because I invited you to the television program and that you would like to meet with me. They will do their best to organize a meeting with me, and I would like to not only shake your hand, but I would like to pray for you. So I look forward to meeting with you. Do come and get blessed. God bless you.